We see refraction through a concave lens. Concave lens la refraction எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போறோம். Now we keep the object at infinity. So that time first the light rays passes through the principal axis. Okay, already we know the rule for concave lens. In that, what is the second rule? When a ray is parallel to the principal axis, it is diverged from the focal point, right? So parallel light rays principal axis க்கு parallel send பண்றப்போ அது வந்து divert ஆகுது. So that diversion lines we draw the backward line நீங்க draw பண்ணீங்க அப்படின்னா we are getting the image at focal point, first focal point. So the image formed in the first principal focus, we get a image is virtual and erect image. Why the image is called virtual and erect images means the light rays is not directly intersect first point, we just extend the backward only, it is intersect appearance we are getting. இதில் வந்து டைரெக்டாக இன்டர்செக்ட் ஆகலை, நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம், அந்த டீவியேஷன் ஆகக்கூடிய லைன்ஸை நம்ம பேக்வேர்டில் கொண்டு வந்து அதை வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகிற மாதிரி அப்பியர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தட் பிளேஸ் ஒன்லி வி ஆர் கெட்டிங் த இமேஜுங்கனால இட்ஸ் அ விர்ச்சுவல் அண்டு எரக்ட் இமேஜ். ஸோ த இமேஜ் இஸ் விர்ச்சுவல் அண்டு எரக்ட் இமேஜ். நெக்ஸ்ட்டு வி சி த ஆப்ஜெக்ட், வி கீப் த ஆப்ஜெக்ட் அட் எனிவேர் அட் தென் இன்ஃபினிட்டி இல்லாமல் ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம வைக்கிறோம். நவ் வி கீப் த ஆப்ஜெக்ட் between the focal point 1 and center of the curvature 1. Here two rays are moving. So in that one is parallel to the principal axis, another one is travel optical center. As per rule, the light rays passes through the optical center without any deviation. It is continuous its path, right? So as per rule 2, the rays travel parallel to the principal axis. After refraction, it is diverged. So we shifted backward to diverged rays, it goes first principal focus. So if we apply these two rules, we get two lines or intersect at the one point. That place we are getting the image. So we get the image behind the first principal focus and optical center. So ரெண்டு லைனுக்கு நடுவில் நமக்கு என்ன செய்யுது, principal focus லென்ஸுக்கும் ஆப்டிக்கல் இருக்கும். The image is dimensioned. So now just recall, only two places we are getting the image at concave lenses. Concave lenses பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இமேஜ் ரெண்டுமே வந்து virtual and erect image, because which side is object is there, that side only we are getting the image. So one position, so at infinity we are getting the image at focus point, at between the infinity and the optical center we are getting the images between the focal point and the optical center. So image size is very small and small. Object or size oda image size எப்பவுமே வந்து சின்னதாக தான் இருக்கும். At the same time virtual and erect images is there. According to convex lens, we are getting the virtual and erect image only. Here no chance for the real and inverted image. Okay, concave lens பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எந்த இடத்துலையுமே என்ன கிடைக்காது, ரியலோ இன்வெர்டட் இமேஜஸ் கிடைக்காது. ஓகே, தென் ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் மூவ் பண்ண உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இமேஜ் என்ன செய்யும், கிட்ட மூவ் ஆகிட்டே வருது. பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் மூவ் பண்ண கான்வெக்ஸ் லென்ஸை நோக்கி தான் என்ன செய்யணும், இமேஜ் நமக்கு கிடைக்குது. ஆல்ரெடி we see the convex lens, if the object is towards the optical center, the image is moved other side of the backward side, right? So but here totally inverted. Next we have to see the applications of the concave lens. It is used as the eye lens of the Galilean telescope. It is used wide angle spy hole in டோரில் அந்த யார் வெளியில் வருவாங்க பார்க்குறக்கு வச்சுருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அதில் இந்த லென்சஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இட் இஸ் யூஸ்டு டு கரெக்ட் த டிஃபெக்ட் ஆஃப் விஷன் கால்டு மயோபியா. ஹைட்ரோமெட்ரோபியா மாதிரி மயோபியாவும் ஒரு பார்வை குறைபாடு, அதுக்கு ஸ்பெக்டகல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த ஸ்பெக்டகல்ஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய லென்ஸ் என்ன அப்படின்னா concave lens. So these are the uses of the concave lens. Next we have to see the lens formula. It gives the relationship among the distance between object distance and image and focal length. இந்த lens formula அப்படிங்கிறது focal length ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸு இமேஜ் டிஸ்டன்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ
So that is 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. Here f is equal to the focal length of the focal length, v is the distance of the image, u is the distance of the object. So if we know any two, we find other one. But before we know that, the sign convention clearly, sign convention is clearly, then only you can use this formula correctly. So only you are getting the correct answer, otherwise it is we are getting the answer is wrong. Okay, so first we are see the sign convention. If we compare the sign convention using the graph sheet, usually graph sheet we are divided the center portion, that is optical center. Okay, left side we are keeping, we are marked the negative value, right side we are marked the positive value, right? So or graph sheet நம்ம எப்படி ரீடிங் மார்க் பண்ணுவோம், ஒன் சைடில் மைனஸ் மார்க், ஒன் சைடில் ப்ளஸ் மார்க் இருக்கும். ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் எப்போவுமே வந்து ஆப்டிக்கல் சென்டருக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருந்ததுன்னா இட்ஸ் அ நெகட்டிவ், ஆப்டிக்கல் சென்டர் ரைட் சைடில் வச்சோம்னா இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ். ஓகேவா? ஸோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ், கான்கேவ் லென்ஸ், யூ ஹேவ் டு see where we are, whenever we are keeping the object is which side, left side only. So கான்கேவ் கான்வெக்ஸ் ரெண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் எப்போவுமே நெகட்டிவ் வேல்யூ தான், பிகாஸ் we keep the object is left side of the optical center. So if we are getting the real image, which side you are getting the real image is other side of the lens, that means opposite side of the object, so that is positive. Okay, so the distance of the image கான்கேவ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்கும். விர்ச்சுவலாக இருந்தது அப்படின்னா இட்ஸ் அ நெகட்டிவ் வேல்யூ, பிகாஸ் we are getting the image is which side, left side only, object side only, so it's a negative value. Then focal point, focal length ரியல் இமேஜஸாக இருந்ததுன்னா தட் இஸ் பாசிட்டிவ். தென் விர்ச்சுவல் இமேஜஸ் கிடைக்க வாய்ப்பே கிடையாது. கான்கேவ் லென்ஸில் விர்ச்சுவல் இமேஜ் மட்டும்தான் ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ தேர் நெகட்டிவ் வேல்யூ, டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் image is negative, then focal point also is a negative value. புரியுதுங்களா? எப்போவுமே ஆப்ஜெக்ட் நம்ம எப்போவுமே லெஃப்ட் சைடில் வைக்கிறதுனால ஆப்ஜெக்டோட வேல்யூ எப்போவுமே நமக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூ தான். டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த இமேஜ், டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் கான்கேவ் லென்ஸாக இருந்தாலும் கான்வெக்ஸ் லென்ஸாக இருந்தாலும் யூவோட வேல்யூ நெகட்டிவ். அதுக்கான ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இமேஜ் நம்ம கிடைக்கிற இமேஜை பொறுத்து அது விர்ச்சுவலாக இறக்டாங்கிறத பொறுத்து தான் நமக்கு வந்து பாசிட்டிவாக நெகட்டிவான்னு தெரியும். கான்கேவ் லென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே நமக்கு விர்ச்சுவல் இமேஜுங்கனால கான்கேவ் லென்ஸில் u and v always in the negative value. Then convex லென்ஸில் ரியல் இமேஜாக இருந்தால் v வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கும். ரியல் இன்வெர்டட் இமேஜ் இருந்துச்சுன்னா v வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஃபோக்கல் பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்கேவ் லென்ஸில் பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும், ஏன்னா ரியல் இமேஜ் கிடைக்கிறதுனால ரியல் இமேஜுக்கும் ஆப்டிக்கல் சென்டருக்குள்ள டிஸ்டன்ஸாக வந்து ஃபோக்கல் பாயிண்ட்டு, தட் இஸ் வேல்யூ இஸ் பாசிட்டிவ். அதே கான்கேவ் லென்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ நெகட்டிவ் வேல்யூ. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை பாயிண்ட்? ஓகே, next, so this you know well only. Next you apply the formula, lens formula, you are getting the answer. So இது நீங்கள் தரவாக தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா தான் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் போடக்கூடிய சம்மில் வந்து நீங்கள் இதை அப்ளை பண்ண முடியும். அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா ஹைட் ஆஃப் தி இமேஜ் பார்க்கணும். ஓகே, இமேஜோட ஹைட்டு கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். தட் ஆல்சோ மேலே ஒய்யோட வேல்யூ மேலே எழுதுறப்போ பாசிட்டிவ் எழுதுவோம், கீழே எழுதுறப்போ நெகட்டிவ் எழுதுவோம். ஸோ ஆப்ஜெக்டோட ஹைட்டு வந்து இமேஜோட ஹைட்டு வந்து ரியலாக இருந்ததுன்னா பாசிட்டிவ், ஆப்ஜெக்ட் ஹைட்டு வந்து கான்வெக்ஸ், அதில் ரெண்டுமே வந்து எப்படி இருக்கும், பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான். ரியல் இமேஜாக இருந்துச்சுன்னா ஆப்ஜெக்டோட ஹைட்டு, இமேஜோட ஹைட்டு வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும். விர்ச்சுவலாக இருந்தால் இமேஜோட வேல்யூ வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ கிடைக்கும். Okay, so height of the object is always positive. Okay, then image height, left side we are getting is a positive, right side we are getting it is a negative. Next we have to apply this formula for the sum. An object is placed at a distance 20 cm for the convex lens of focal length 10 cm. Find the image distance and image nature of the image. Okay, so object ஓட distance கொடுத்துட்டாங்க, that means that is u.
then focal length கொடுத்துட்டாங்க, that is 10 centimeter. Only we have to find the image distance, that means we have to find, and the nature of the image. அந்த இமேஜ் நேச்சர் எந்த நேச்சர்னா எந்த சைடு கிடைக்குதோ அதை பொறுத்து அது ரியலாக விர்ச்சுவலாக நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வாட் தே ஆர் கிவன் தட் வி ஷுட் ரைட். என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களோ ஃபஸ்ட் நம்ம அதை வந்து கரெக்டாக எழுதணும். ஸோ ஃபோக்கல் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஆப்டிக்கல் சென்டர் அண்ட் ஃபோக்கல் பாயிண்ட். F is equal to 10 centimeter. Next, distance of the object is 20 centimeter, right? So U is equal to 20 centimeter. Which side is there? That is the left side. இருக்கனால எப்பவுமே ஆப்ஜெக்ட் வந்து வேல்யூ எப்படி எடுத்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம், நெகட்டிவ்ல எடுத்துருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ U is equal to 20 centimeter. அங்கே கொடுத்துருக்கிறது 20 centimeter தான் கொடுத்துருக்காங்க. நீ அப்படியே போட்ட அப்படின்னா உனக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து ராங்காக தான் வரும். ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம லெஃப்ட் சைடில் வைக்கிறோம், அப்போ அது வேல்யூ நெகட்டிவ் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது உன்னோட மைண்டில் எப்போவுமே இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ நவ் வி ஹாவ் டு அப்ளை த ஃபார்முலா. 1/f is equal to 1/v minus 1/u. In this we have to find out only the v. So other u is equal to the that side, left side is going. So 1/f plus 1/u is equal to 1/v. In this we substitute the value of this corresponding letters. 1/f அப்படிங்கிறது 1/10, right? Then 1/u means 1/-20 is equal to 1/v. We take the LCM and we have to calculate the value. LCM எடுக்க தெரியும்ல உங்களுக்கு. ஸோ ரெண்டுக்கு LCM எடுத்துட்டு கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ -20 + 10 divided by 20 divided by -20. So 2 plus 1 divided by 20. We are getting the answer is 1/-1/20. -1/-20 is equal to v. So both is minus மேல up and down I minus இருக்குன்னா ரெண்டே மைனஸ் கேன்சல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா you are getting the answer is 1/20. 1/v is equal to 1/20 means v is equal to 20 centimeter. ஸோ இமேஜோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது, பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கிறதுனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இமேஜ் கட்டாயம் என்னவாக தான் இருந்திருக்கணும். கெஸ் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம். ரியல் அண்டு இன்வெர்டட் இமேஜஸ். அந்த கிராஃப் ஷீட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கிராஃப் ஷீட்டில் லெஃப்ட் சைடில் ரைட் சைடில் நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூ எழுதுவோம். ஸோ நமக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ கிடைச்சது அப்படின்னா இட்ஸ் அ ரியல் அண்டு இன்வெர்டட் இமேஜஸ்ஸு. சப்போஸ் கொடுத்துருக்கக்கூடிய லென்ஸ் வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸாக இருந்து உனக்கு ஆன்சர் மைனஸில் வந்ததுன்னா நீ கண்டுபிடிச்சது தப்பு. ஓகேவா? அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதை அந்த கிராஃப்ஷை பேஸ் பண்ணி தான் நீ போடக்கூடிய சம் வரும்.